Welcome to all of you. Today's session, Unit 4, Session 4, Quasi-contract and Contingent Contract. अर्ध करार र सामयोगिक करार. अर्ध करार र सामयोगिक करार. Different types of contract, special types of contract that we will be dealing. So, introduction to quasi-contract. QUASIUNTR contract. That is the contract that we have already discussed. So, contract, to be a contract, valid contract, there are different fundamental elements to be fulfilled, requisites to be met. So sometimes there are the situation, sometimes as per the situation or conditions, as per the nature of contract. So need not to be that kind of the fundamental elements or requisite that is required to be a valid contract. In some situation or cases, so without having such all the fundamental or any of the fundamental elements, the contract may be valid and it's considered as a valid contract. Where there is an obligation between the parties but no agreement for it, the contract law does not regulate it. This may cause injustice in some special categories of cases where money paid or service rendered under some circumstances for the benefit of others are impossible or too uncertain to amount to the contract. In such cases, the law assists the injured party in the name of quasi-contract where the obligations are fairly called quasi-contractual obligations. So any civilized system of law is bound to provide remedies for cases of what has been called unjust enrichment or unjust benefit, that is to prevent a man from retaining the money of or some benefits delivered from another, which it is an against conscience that should keep. भनेको कुनै बेला यस्तो अवस्था आउँछ जुन बेला चाहिँ पक्षहरू हैन कम्पिटेन्ट पक्ष कन्सिडरेसन हैन लीगल ऑब्जेक्ट possible to perform intend to establish the contractual relation or legal relation. So these are the some the fundamental basic elements to be a valid contract. कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति हुन्छ, यस्तो अवस्थाहरू हुन्छ जुन बेलामा कुनै पक्षले सर्भिस दिएको छ, कुनै पक्षले पैसा कुनै नेसेसिटी कुनै अत्यावश्यकताको हकमा तिरिदिएको छ, गरिदिएको छ भने त्यो एउटा पक्षले गरिदिएको आधारबाट अर्को पक्षमा दायित्व सिर्जना हुन्छ. ओके, सो can there be a contract without offer, acceptance, consideration? Offer and acceptance the first and foremost thing to be a valid contract, fundamental elements that we had already discussed. So yes, there can be such contract. When we talk about a valid contract, we expect it to have certain elements like offer and acceptance, consideration, the capacity of the parties that contract, and free will, free consent. But there are other types as well, which is considered valid contract, but it is called quasi contract. So quasi भनेको pseudo, hence a pseudo contract. Quasi contract is a pseudo contract. भनेको एउटा पक्षले कुनै सर्भिस दिएको अथवा कुनै आवश्यकता पूरा गरिदिएको सिचुएसनबाट ओके अर्को पक्षमा त्यो कन्ट्र्याक्टको अब्लिगेशन्स, हालाकि पक्षहरू पार्टीजहरू एट द टाइम अफ इन्टरिङ दैट कन्ट्र्याक्ट अफ सो दुवै पक्षहरूले शर्त टर्म्स एन्ड कन्डिसन डिस्कस गरेर अथवा त्यो कुरालाई फाइनलाइज गरेर कन्ट्र्याक्ट गरिएको अवस्था नहुन सक्छ.
So what I mean to say here is that if we talk a valid contract in general sense, that we have to understand and we think about the essential elements. These essential elements offer acceptance, consideration, capacity of parties, free will, okay, free consent. These are met or fulfilled. हामीले त्यो सोच्छौं, तर कतिपय सर्कमस्टेन्सेस जुन कोर्टले इन्टरप्रेट गरेको छ, त्यो कन्साइन्स हैन, गुड कन्साइन्स र जस्टिस डेलिभरी गर्नको लागि, फेयरनेसको लागि, त्यो चाहिँ यी बेसिक एलिमेन्ट्सहरु नभएको अवस्थामा पनि कुनै अवस्थामा चाहिँ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन क्रिएट भएको मान्दछ कोर्टले. सो कोर्ट रिकग्नाइज दैट and the law recognize that. So त्यसैले अर्ध करार भनियो. यो चाहिँ के हो, कम्प्लिट करार नभएर अर्ध करार. सो अर्ध करार भनेको करार चाहिँ करार हो, त्यसलाई इनभ्यालिड चाहिँ गर्न सकिएन अथवा मानिदैन. इनभ्यालिड भ्यालिडै मानिन्छ, तर जनरली करारमा हुनुपर्ने एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ सबै नभएको हुन सक्छ. ओके, so what are the elements to be a valid contract that we had already discussed? That is at least two parties, competent parties, offer and acceptance, consideration, free consent, and a legal object, intend to establish a contractual or legal relationship between the parties, and finally the enforceable by law. So हामीले contract को, valid contract को essential element that we have already discussed. So in one case, that is, court has interpreted that the obligation is imposed by the court simply under the circumstances of case and on what the courts decide is just and reasonable having regard to the relationship of the parties. So it is an obligation constituted by act of law apart from any consent or intention of the parties or any privity of contract. So let's look at an example of quasi contract. अर्ध करारको एउटा उदाहरण हेरौँ यहाँनिर. Okay, so P and Q enter a contract under which P agrees to deliver a basket of fruits. It owes residence and O promises to pay Rs 1500 after consuming all the fruits. However, P erroneously delivers a basket of fruits at J's residence. P लाई डेलिभर गर्नुपर्ने J को रेसिडेन्स होले J लाई डेलिभर गर्नु. So instead of owes O लाई डेलिभर गर्नुपर्ने P ले कसलाई डेलिभर गर्दियो, यहाँनिर J भन्नेको हाउसमा त्यो फ्रुट्स को बास्केट को र फ्रुट्सहरु डेलिभर गर्दियो. So when J gets home, he assumed that the fruits basket is a birthday gift and consumed them. So उले त ओहो मेरो बर्थडे गिफ्ट आएको रहेछ, बर्थडे गिफ्ट होला भनेर उले त्यो लियो, खायो. Okay, so although there is no contract between P and J, the contract states this is a quasi contract and orders J to either return the basket of fruits or pay P. So त्यो बास्केटमा जति फलफुल थियो, जति त्यसको मूल्य थियो, सो हुन त J सँग उसको कन्ट्र्याक्ट होइन, हैन, उले गर्नुपर्ने कसलाई थियो, O लाई थियो, हैन. सो तर उले J कोमा डेलिभर गर्यो. सो अब J ले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्यो नि, हैन, कन्ज्युम गरिसक्यो, त्यो खाइसक्यो, त्यो ग्रहण गरिसक्यो. सो कोर्टले यसमा के इन्टरप्रेट गर्यो भन्दाखेरि, सो कि त J ले त्यो बास्केट फ्रुट्स जति छ उले पठाएको त्यो फिर्ता गर्नु पर्यो, or must pay that amount, value of that, the fruits, basket of fruits. यो भनेको के हो, सर्कमस्टेन्सेसले क्रिएट गरेको पनि हैन. So they are not earlier planned to enter into the contract to supply the fruits or something like that. Okay, so it creates by situation, and court or the law
of court interpreted in that case with good conscience, fairness and to give the justice हैन नत्र त उसको त लस्ट हुने पनि हैन त्यो सबै त्यो सामानहरु त्यो सामानको उले के मूल्य पाउने त व्हाट इज द कन्सिडरेसन हैन के नपाउने भयो त्यसैले जब एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई ग्रहण गरिसकेपछि उले कि त त्यसको पैसा तिर्नु पर्यो कि त्यो सामान फिर्ता गर्नु पर्यो so obligation created by the situation. So A and B being friends went to a shop to purchase a eyeglass for B. The glass selected being expensive, B refrained from buying as knowing that reality A without request of B pays the amount so that he could buy that glass. पैसा नपुग्ने सिलेक्ट गर्यो पैसा उसँग छैन तर उले कले बीले एले चाहिँ के गर्दिन्छ तिर्दिन्छ such a case B afterward bound return back the money to A paid by him unless such right to recover is waived by A expressly. अब एले तिर्दिएको पैसा नपुगेको महँगो भएको कारणले तिर्दिएको पैसाको दायित्व चाहिँ के गर्यो यहाँ सिचुएसनले सर्कमस्टेन्सेसले के क्रिएट गर्यो भन्दाखेरि त्यो दायित्व सिर्जना गर्यो हैन सो he has a right to claim that or to recover that money which he has already given to purchase that particular glass or any other maybe the cases or the things or the goods. So यो यसमा के छ भन्दाखेरि सर्कमस्टेन्सेसले अब्लिगेसन क्रिएट गर्यो अथवा इभेन्टले कुनै त्यस्तो घटनाले कुनै त्यस्तो अवस्थाले हैन जुन चाहिँ कुनै पक्षले अर्को पक्षको लागि बियर गरेको छ हैन कुनै पैसा तिरेको छ केही कुरा बियर गरेको छ सर्भिस रेन्डर गरेको छ सर्भिस दिएको छ so following are the basic features of quasi contracts it is usually a right to money and is generally not always to a liquidate sum of money the right is not an outcome of an agreement but is imposed by law the right is not available against everyone in the world but only against a specific persons hence it is resemble a contractual rights. So here are some conditions where the quasi contract arises. Quasi contract को contractual condition सिर्जना हुन्छ जस्तै action for money had and receive. This is available in the following three sets of circumstances. हामी परिस्थितिहरुको कुरा गरिरहेका छौं circumstances situation. So money paid by one to another which the first party seeks to recover. Where money is paid by first party, the second party, and he seeks to recover the same, it may be from one or another of the following grounds. जस्तै कस्तो कस्तो अवस्थामा हुन्छ त money paid by mistake पैसा दिएको अवस्था in case any person pays any amount to a person by mistake believing he was indebted other than person receiving the amount shall return back money to him. भुलचुक लेना देना भनिन्छ नि हैन So failure of consideration where money is paid under contract consideration of which has failed the payer has entitled to recover it. So A pays money to purchase a set of water pump for the purpose of irrigation. यसले चाहिँ जमिनमा सिंचाइ गर्नको लागि वाटर पम्पको लागि वाटर पम्प पर्चेस गर्नको लागि पैसा दिएको हुन्छ. Afterward the land is destroyed by flood as
such a manner, no need for irrigation, A can recover the money paid as the consideration has failed at all. अब उसले त्यसबाट प्राप्त गर्ने फाइदा जुन त्यसबाट पानी सिंचित गरेर कृषि गरेर फार्म गरेर लिने कुरा जुन कन्सिडरेसन छ त्यो कुरा नै लस्ट भइदियो हैन भने उसले तिरेको पैसा के गर्न सक्छ इन द केस अफ दैट फेलियर अफ कन्सिडरेसन रिकभर गर्न सक्छ यो अर्को एउटा सिचुएसन हो कन्डिसन्स वेयर so money obtained by fraud operation. So in case where money is obtained by fraud, कुनै जालसाजी कृति हैन कुनै दबाव प्रेसर कुनै इलिगल एक्सन एक्टिभिटीज बाट अथवा त्यस्तो तरिकाबाट प्राप्त गरे injured party might have the options either take an action and recovered as on fraud or contract. For example, of please refuse to deliver goods unless an extra amount is paid. जुन चाहिँ कुनै बाध्यता पारेर कुनै कृति फ्रड गरेर पैसा प्राप्त गरेको छ भने त्यो इन्ज्युर्ड पार्टीले के गर्न सक्ने भयो रिकभर गर्ने अथवा ट्रटमा दुष्कृतिमा कुनै केस फाइल गरेर त्यसको उपचार प्राप्त गर्न सक्छ ओके रिकभर गर्न सक्छ so money paid by one to another which the first party seeks to recover it is established principle that law no man can make himself the creditor of another by paying that other's debt against his will or without his consent. To support such a suit, there must be an obligation, express or implied, to repay. It is well settled that there is no such obligation in the case of a voluntary payment of A of B's debt. It also be noted that where the payment was voluntary and the defendant had not other option to reject the benefit conferred, the defendant would be liable to repay. So voluntary स्वेच्छाले कसैले दिनु चाहिँ फरक कुरा हो तर to fulfill certain obligation हैन स्वेच्छाले गर्नु फरक पार्ट हो so it should be determined by the court of law so the parties need to submit such a evidence हैन प्रमाण पुर्याउनु पर्यो भोलुन्टरी दिएको हो अथवा कुनै रिक्वायरमेन्ट कुनै पूरा गर्नको लागि अथवा obligation पूरा गर्नको लागि दिएको हो so if it is determined and then court interpret and decide on that matters on the basis of evidence हैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भोलुन्टरी दिएको स्वैच्छिक गरेको छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा लायबल हुँदैन तर it should be verified if it is not voluntary then there is a liability created see once suppose A ले B को debts तिर्दिएको छ liability पूरा गर्दिएको छ हैन भने A has a right to get that money or recover that money and there is an obligation of B to fulfill that or to return back that money or that amount. So money of one obtained by another from third parties which the first party seeks to recover. This usually happens where the defendant being the agent of plaintiff obtains a secret commission or fraudulent payment or a corruption allowance from the third party. In such a case, the principal is entitled to obtain the payment from his own agent as money paid to his use. So next one is quantum meritum. Quantum meritum भनेको चाहिँ reasonable claim, reasonable amount. उचित यथोचित भन्छ हैन नेपालीमा यथोचित क्लेम. सो कुनै काम गरिसक्यो एउटा पक्षले यही काम गरिसक्यो कन्ट्र्याक्ट अनुसार र बाँकी काम हुन नसक्ने अवस्था आयो भने गरिसकेको कामको रिजनेबल क्लेम हैन उचित दाबी गर्नेलाई क्वान्टम मेरिट भन्छ. So when a person has
done some work under certain contract and other party denies the contract, or some events happens which makes the further performance of the contract impossible, then the parties who has performed the work can claim remuneration or certain amount for that work done by him. किनभने यो लको पनि एउटा जस्टिस र रिजनेबल गुड कन्साइन्सको आधारबाट कोर्ट अफ लले डिसाइड गर्ने म्याटर्स के हो भन्दाखेरि यदि गरिसकेको काम कम्प्लिट नभए पनि हैन कम्प्लिट नहुनको लागि विभिन्न इम्पोसिबल सिचुएसनहरु आउन सक्छन्। इम्पोसिबल पछि भयो हैन, तर काम त गरिसक्यो केही न केही भने त्यस बापतको यथोचित reasonable claim the amount, that is quantum meritum. So quantum meritum को अवस्था कस्तो कस्तो उचित दाबी गर्न सकिने अवस्थाहरु आउँछ भन्दाखेरि when there is no contract, where there is a contract for work or service but no agreement to the payment, where the agreement is discovered to be void, where a contract is divisible in nature, where the completion of contract has been prevented by act of the other party than the party claiming for the price. कुनै अर्को पक्षले चाहिँ तपाईले एउटा पक्षले काम गर्दा गर्दै काम गर्न चाहँदै पनि रोक्यो, प्रिभेन्ट गर्यो। सो वेयर अ कन्ट्र्याक्ट इज डिस्चार्ज बाइ ब्रिच, कन्ट्र्याक्टको टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु ब्रिच गरियो, उल्लङ्घन गरियो। सो वेयर द कन्ट्र्याक्ट इज फुल्ली परफर्म बट नट एक्ज्याक्टली, सो केही काम गरियो तर बाँकी काम गर्न सकिएन। सो विभिन्न कारणले हुन सक्छ, पार्टीको अर्को पार्टीले त्यसलाई पूरा नगरेको, ब्रिच गरेको, भायोलेसन गरेको अथवा काम गर्नबाट रोकेको हैन। सो पछि चाहिँ यो कन्ट्र्याक्ट भोइड भएको अवस्थाबाट विभिन्न सिचुएसनबाट के हुन सक्छ, त्यो कन्ट्र्याक्ट इम्पोसिबल अथवा कम्प्लिटेड नहुन सक्छ पूर्ण रूपमा। त्यो बेलामा these are the conditions where the quantum merit arises, the party may file a case or can claim that reasonable amount for the work which has already done. So necessary supply to a person incapable of contracting. So कुनै यस्तो व्यक्ति छन् अथवा कुनै यस्तो group of persons or the persons जो चाहिँ इनक्यापेबल छ, तिनीहरुको लागि अत्यावश्यक पर्ने चीजहरु कुनै सप्लाई गरिएको छ। Where there is supply of necessary to an infant or an insane persons that is valid and supplier is entitled to recover the reasonable price or goods supplied for service rendered. The claim to recover the amount is based on the quasi contract. यस्तो अवस्थामा पनि दुवै पक्ष बीच कुनै छलफल भएर सम्झौता नभएको भए पनि उले त्यसको क्लेम गर्न सक्छ, किनभने उले अत्यावश्यक तत्कालको लागि अत्यावश्यक कुराहरुले पूरा गरिदिएको छ, सर्भिस दिएको छ, गुड्स दिएको छ, कुनै खानेकुरा दिएको छ, ओके भने त्यो अवस्थामा that can be recovered by the parties who has spent for that, हैन। So according to section 656 of Civil Code 2074 of Nepal, where necessaries are sold and delivered to an infant or minor or person of unsound or incompetent to contract, he must pay reasonable price therefore. The obligation of finder of lost good. अब हराएको सामान कसैले प्राप्त गर्दछ भने त्यो पनि के हो, राइटफुल व्यक्तिलाई, पर्सनलाई फिर्ता गर्नु उसको दायित्व हुन्छ। सो हालाकि कन्ट्र्याक्ट दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अथवा फिर्ता गर्नुपर्ने गरी नगरिएको होस्। सो एज पर ल, एज पर कोर्ट अफ ल, the parties has obligation to return that goods to the
rightful person to the real owner. त्यो अवस्थामा चाहिँ पनि quasi contract अर्ध करार भएको मानिन्छ. So account is stated in a particular form of action in English law, so where when by an obligations arises from the admission of party who is in account with another and there is a balance due from him. So these are the different conditions है, विभिन्न अवस्थाहरू जुन परिस्थिति सर्कमस्टेन्सेसले के गर्छ क्रिएट गर्छ. सो कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ संयोगिक करार संयोगवश कस्तो संयोग मिलेको भन्छ नि केही कुरा हुनु अथवा नहुनुसँग सम्बन्धित हुन्छ हैन केही कुरा हुनु अथवा नहुनुसँग ह्यापनिङ अर नन ह्यापनिङ इभेन्ट्स त्यसलाई भन्छ संयोगिक करार. सो मुभिङ फरवर्ड दैट संयोगिक करार भनेको चाहिँ simply the contingent contract contains a conditional promise. It is different from absolute or unconditional contract. An absolute contract is one that in which the promise has to be performed independently of any without contingency or conditions. So absolute contract होइन contingent contract भन्ने बित्तिकै तपाईले you have to understand that is a condition है conditional whether the future event happen or non happen. सो पछि भविष्यमा हुने कुनै घटना भएमा अथवा नभएमा. सो तपाईले इन्स्योरेन्स गर्नु भएको छ भने हैन हेल्थ इन्स्योरेन्स गर्नु भएको छ भने तपाईलाई हेल्थको प्रब्लम हुनु पर्यो हैन इन्सिडेन्ट हुनु पर्यो अनि मात्रै तपाईले हेल्थ इन्स्योरेन्स पोलिसीको क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ. सो द कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ बेसिकली दैट यू हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड अल टाइप्स अफ इन्स्योरेन्स पोलिसीज अर इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्टहरु चाहिँ यो अन्तर्गत पर्दछन् है. भनेको कुनै घटना भएमा अथवा नभएमा त्यसबाट दायित्व सिर्जना हुने. ओके दैट इज contingent contract. According to Black's Law Dictionary, contingent contract means a contract part of performance of which at least is dependent on the happening of a contingency. So Indian Contract Act also in its section 31 has defined that the contingent contract as a contract to do or not to do something if some events collateral to such contract does or does not happen. In our contracts, Nepalese contracts that you find in section 513, so without defining, so contingent भनेको के हो भनेर डिफाइन नगरे पनि तर कन्डिसनहरु दिएको छ हैन कुनै घटना भएमा कुनै समयभित्र भएमा अथवा नभएमा हैन. So there are several conditions given in that section 513. So though it has not defined exactly what is contingent contract that we find in Black's Law Dictionary and the Indian Contract Act. So the terms of section there are 1 to 5 subsection है 513 दफा 513 को सबसेक्सनहरु 1 देखि 5 सम्म that you have to read. त्यो चाहिँ परिस्थितिहरु के रे अवस्थाहरु कुनै घटना भएको र नभएको अवस्थाहरुलाई त्यहाँ दिएको छ संयोगिक करार भयो भनेर. भविष्यमा कुनै घटना घटेमा अथवा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी करार भएकोमा त्यस्तो घटना नघटेसम्म त्यस्तो कारणबाट कुनै दायित्व सिर्जना हुने छैन हैन. सो दायित्वको सिर्जना चाहिँ कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन चाहिँ के को आधारमा सिर्जना हुन्छ भने भविष्यमा हुने कुनै घटना घटेमा अथवा नघटेमा अथवा भएमा अथवा नभएमा. So it's a future uncertain event where we cannot confine or determine that whether when it will happen or whether it will happen or not happen. Let's look at an example of a contingent contract. That if P an employer of O, वो चाहिँ P को employer, P को एउटा company छ, P को employer हो हैन. O को employer
ओके, ओ को इम्प्लोयर चाहिँ पी हो भनेको पीले ओलाई सर्भिस दिइरहेको छ, कुनै इम्प्लोयमेन्ट दिइरहेको छ हैन। सो प्रमिस दैट टु पे fees 5 lakhs for CA degree if O scored more than 90% in MBA examination. In this case, the obligation of P depends upon the questions whether or not O secures the said percentage in the examination. If O score that condition, promise is enforceable by law. So P ले जुन प्रमिस गरेको छ नि, P को कम्पनीमा O इम्प्लोयमेन्ट जागिर खाइरहेछ, सो उसले के प्रमिस गर्छ भने यदि ओले एमबिए एक्जामिनेसनमा 90% भन्दा बढी स्कोर गर्छ भने मैले सीए पढ्नको लागि 5 लाख पे गर्न कमिट गर्छु। सो यहाँ के भयो, फ्युचर इभेन्ट हो नि हैन, भोलि एक्जाम भएर उसले पास गरेर मात्रै पनि भएन हैन, पर्सेन्टेज 90 ओभर ल्याउनु पर्यो। सो दिस इज द कन्डिसन, फ्युचर इभेन्ट। त्यो इभेन्ट भएपछि मात्रै, त्यो इन्सिडेन्ट भएपछि मात्रै पी को के हुन्छ, प्रमिस चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा परिणत हुन्छ, अब्लिगेसनमा परिणत हुन्छ, इन्फोर्सेबल बाइ ल हुन्छ हैन, कानुनद्वारा कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ। सो दिस इज अ कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट, एक्जाम्पल अफ कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट, सामयोगिक करार नेपालीमा है, सामयोगिक करार। So following are the basic features of, so there are some features of contingent contract and quasi contract. Quasi हैन, contingent हो है यहाँनिर quasi भएछ। सो contingent contract को केही बेसिक फिचर्सहरु सो आई विल रिड इट दिस है, क्वासी भएछ, क्वासी हैन है, क्वासी भनेको चाहिँ अर्ध करार हो, यो चाहिँ कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट सामयोगिक करारको विशेषताहरु हो है यहाँनिर। सो आई विल रिड इट later on. Okay, so the performance of the contract depends upon happening or non-happening event, some event. The event is a future event. The future event must be uncertain. If the event is certain or is bound to happen, the contract is not valid. So future event निश्चित छ भनेदेखि त यो contingent contract नै भएन हैन, but if the time of the happening of the future event is uncertain, it amounts an uncertain event and the contract valid. So हुन चाहिँ हुन्छ तर कहिले हुन्छ भन्ने कुरा पनि निश्चित छैन भने त्यो अवस्थामा पनि त्यसलाई कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्टको रूपमा, जस्तै इन्स्योरेन्स पोलिसीजहरुको कुरा गर्नु, लाइफ इन्स्योरेन्स, नन लाइफ इन्स्योरेन्स हैन, फायर इन्स्योरेन्स, हेल्थ इन्स्योरेन्स, अनि जस्तै ग्यारेन्टी कन्ट्र्याक्टको कुरा हुन्छ, इन्डेमनिटी, जस्तै ग्यारेन्टीमा यदि मिस्टर बी ले लोन तिर्न सकेन, असक्षम भयो, लोन तिर्न फेल भयो हैन भने त्यो अवस्थामा मैले यति दायित्व बेहोर्छु अथवा यो म तिर्दिन्छु भनेर कसैले गर्छ भने, सो ग्यारेन्टी कन्ट्र्याक्टहरु र इन्स्योरेन्स, अल टाइप्स अफ इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्टहरु चाहिँ कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। फ्युचर uncertain future event is collateral that is incidental to the contract where the event is determining factor. The contract is labeled as wagering agreement. So wagering भनेको चाहिँ फेरि बाजी कन्ट्र्याक्ट हो, we'll discuss later on है, अर्को उसमा हामी हेरौँला है बाजी कन्ट्र्याक्ट। So the word collateral in the word of Thierry and Freeport means that the something that stands side by side with the main contract, springing out of it, fortifying it according to the
Pollock and Molla, the event collateral with the contract denotes that the event is neither a performance directly promised as part of the contract nor the whole of the consideration for a promise. So collateral event भनेको चाहिँ त्योसँग जोडिएको इभेन्ट हो के जस्तै फ्युचरमा घटना घट्छ अथवा घट्दैन भन्ने कुरासँग चाहिँ त्यसले के गर्छ सम्बन्ध राख्छ भनेपछि त्योसँग सम्बन्धित कुरा collateral event भनिन्छ. So contingency sometimes may depend upon the interest of a person. So the said collateral event of the contract sometimes may depends upon the interest of a person. That interest affect the happening or non-happening of the collateral contingency, and the performance moves from that interest. For example, A concluded a contract with B to pay Rs 1000 to B if he marries X. So no doubt the contract is contingent किनभने condition राख्यो बिहा गरेको अवस्थामा, and the performance of this contract is depend on the interest of B, because if B marries X, the contract is said perform, but if he does not marry X, the contract cannot be performed. So sometimes depends on the interest of their parties. And there are some rules regarding the performance of contingent contract that can be enlisted as followed. Contingent contract को rules हरु हेरौं है. Rules हरु तपाईले that you have to visit section 513 513 को 1 2 3 4 5 है subsection हरु that you have to read है. संयोगिक करार in the event of happening, अब घटना कुनै घटना भएको अवस्थामा भनेर दिएको छ. त्यसमा भविष्यमा कुनै घटना घटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी करार गरेकोमा. So as stated in section 513, the contingent contract depends on happening of an uncertain event, cannot be enforced until the event happens. So घटना भएमा चाहिँ करार गरेको अथवा करारले दायित्व सिर्जना हुने भन्ने करार गरिएको छ भने चाहिँ त्यो घटना हुनै पर्यो के. घटना भएन भने चाहिँ त्योबाट कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन पनि क्रिएट हुँदैन. So no contractual obligation is created and cannot be enforced by court of law. हैन, अदालतद्वारा कार्यान्वयन गर्न पनि सकिने हुँदैन. So in the event of non happening, हैन, पानी पर्यो भने मैले सामान, घाम लाग्यो भने मैले फर्निचरको सामान तिमीलाई ल्याइदिन्छु. फर्निचरको केही सामानहरु पलिशिङ र सुक्नु पर्ने अवस्था छ. सपोज कन्डिसन इज देयर, हैन, भने घाम लाग्नु चाहिँ के भयो कन्डिसन हो, हैन. त्यो घाम लागेपछि उले डेलिभरी नगरेको खण्डमा चाहिँ के हुने भयो दायित्व. घटना भएन, कुनै घटना भएन. सिम्पल एक्जाम्पल that may be the several example that you can conceive. Okay, so in the event of non happening, अब घटना नभएको, हैन, घाम नलागेमा भनौं न, घाम लागेमा भने त घाम नलागे. Okay, so contingent contract depends on non happening of an uncertain event. The contract is enforceable when the happening of that event becomes impossible or does not happen or occur as per the agreement. भनेको घटना नभएमा, घटना भएमा पहिलो भयो पोजिटिभ, अर्को घटना नभएमा दोस्रो भयो, अथवा घटना हुन नसक्ने इम्पोसिबिलिटी इन्स्योर भयो, डिटरमाइन भयो. समुद्रको जहाज हरायो, ओके, सो डुबिसकेको छ भने त्यो जहाज फर्किँदैन भनेर अलमोस्ट इम्पोसिबल, हैन, फर्किने सम्भावना छैन. So in such situation also, so happening of event within a specified period of time. So घटना चाहिँ हुने तर कुनै समय तोक्दियो के, यति समय भित्र, 5 दिन भित्र यसो भएन, ओके, 3 दिन भित्र घाम लागेमा, ओके, 3 दिन भित्र जहाज फर्केमा समुद्रबाट, अथवा केही भएन. So
First one is happening हो, second one is non happening हो, that is we have already discussed, and third के भयो भन्दाखेरि time तोक्दै हैन, specified period of time. Contingent contract depends upon the happening of an uncertain future event in a fixed period of time. It becomes void and unenforceable if the event does not happen or its happening becomes impossible before the expiry of that time so specified. भविष्यमा कुनै निश्चित समयभित्र कुनै घटना घटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी करार भएकोमा त्यसरी निर्धारित समयभित्र, किनभने यहाँ टाइम स्पेसिफाइड गर्यो के, यहाँनिर चाहिँ घटना हुने अथवा नहुने भन्दा पनि त्यो कुनै निश्चित समयभित्र नै हुने अथवा नहुने हुने कुराको गरियो यहाँनिर हैन। भएमा निर्धारित समय समाप्त भएपछि त्यस्तो घटना असम्भव भएपछि त्यस्तो करार बदर भएको मानिन्छ। अब जस्तै 4 दिन 3 दिनको समय दिएको थियो, त्यो दिनभित्र चाहिँ कुनै काम भएन अथवा कुनै घटना भएन हैन, 4 दिनभित्र मानिस फर्केर आएन अथवा विदेशबाट आएन अथवा म फ्रीली हैन काम गर्न सक्ने भएन हैन, रिलिज भएन, कुनै प्रकारबाट रिलिज भएन, कुनै बाउन्ड्रीबाट रिलिज भएन, कुनै पनि घटना भन्न सक्यो समयभित्र, कुनै निश्चित समयभित्र, निर्धारित समयभित्र त्यो घटना भएमा गर्ने गरी गरिएको कन्ट्र्याक्ट हैन। सो त्यो घटना भइसकेपछि अथवा त्यो घटना हुने इम्पोसिबल भइसकेपछि त्यो कन्ट्र्याक्ट फेरि इन्फोर्सेबल हुँदैन। सो नो कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेशन्स अर द any kind of obligation is created after that expiry of the time or specified time when it becomes impossible to avasthama. So non-happening of event within a specified period of time. अब अघिको ह्यापनिङ भनेको कुरा गरेको थियौं हामीले, अहिले नन ह्यापनिङको कुरा आए। सो समय निश्चित समयभित्र सरी अघि हामीले स्पेसिफाइड टाइम पनि दुईटा है। फर्स्ट वान तपाईले के हेर्नुभयो भन्दाखेरि एउटा ह्यापनिङ इभेन्ट हैन, घटना भयो भने, दोस्रोमा भएन भने, तेस्रोमा उचित निश्चित समयभित्र भयो भने, चौथोमा तपाईको निश्चित समयभित्र भएन भने। सो कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट टु डु अर नट टु डु एनिथिङ डिपेन्ड अन द के छ। आज नेटको प्रब्लम छ, जोइन हुने लेट पनि भइरहेछ। अर्चना इज देयर प्रब्लम? जुन कुरा चाहिँ सेक्सन 513 तपाईले यो सिभिल कोड डाउनलोड गर्नु भएको छ सबैले? हेलो सिभिल कोड 2074। हेलो अर्चना, did you find in iLearn? And downloaded this? Okay, so the civil code 2074. So कसले गर्नु भएको छ कि गर्नु भएको छैन? हेलो हजुर सर। यो सिभिल कोड तपाईले डाउनलोड गर्नु भएको छ आफूले आफ्नो उसमा? छैन सर। किन त सर, सिभिल कोड त मैले राखिदिएको छु नि। तपाईले यु हैव टु स्टडी दैट पर्टिकुलर सेक्सन। I have been discussing for several session है, विभिन्न सेसनहरु मैले सेक्सनहरु इन्सर्ट गरेको छु, यहाँ राखेको छु भनिरहेको छु नि त। ओके, सो दैट यु हैव टु भिजिट। भन्नु त हेलो
डाउनलोड चाहिँ गरेको छैन, हेर्न चाहिँ हेरेको थियो। त्यो डाउनलोड गर्नु भन्नु न, साथीहरूलाई नि भन्नु न है। पर्टिकुलर यु निड नट टु गो थ्रु दि अल द सेक्सन सब सेक्सन है, सबै च्याप्टर सेक्सन यु निड नट टु गो थ्रु, बट यु हेभ टु रिड द पर्टिकुलर सेक्सन, द स्पेसिफाइड or given section or subsection which are related, directly related to your course of studies, and I have been suggesting you, okay, so that you have to visit. So त्यसमा नेपाली version, if you would like to नेपाली version पनि तपाईलाई चाहिन्छ भने, so I think there is also both version I have already uploaded. नेपाली English दुईटै छ जस्तो लाग्छ. Make sure that if there is no any of the versions or the, so छन चाहिँ छ नि हैन, भेट्नु भएको छ, देख्नु भएको छ? हेलो हजुर सर, छ। ओके, त्यो तपाईले डाउनलोड गर्नु चाहिँ सबैजनाले। सो स्पेसिफाइड, किनभने हामी त्यसैको हेरिरहेको हुन्छौँ विभिन्न सेक्सनहरुको। सो स्पेसिफाइड पर्सन्स, सो कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै सामूहिक करार, कन्डिसन अथवा कुनै परिस्थितिले सिर्जना हुने कुनै घटना भएमा नभएमा फ्युचर इभेन्टमा, अनसर्टेन फ्युचर इभेन्टको आधारबाट गरिने कन्ट्र्याक्ट भएको हुनाले, सो that only discuss the happening, non-happening, happening within a fixed period of time and non-happening within a fixed period of time. A person's contingent contract to do or not to do something depends on an act of a specified person. There is no obligation created if the person does not perform the work or act something in such a manner that the work cannot be performed in future. भविष्यमा कुनै व्यक्तिले कुनै खास काम गरेमा करार भएको मानिने गरी करार भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो काम नगर्ने वा गर्न नसक्ने गरी कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो करारबाट कुनै दायित्व सिर्जना हुन्छ छैन। सो यहाँनिर चाहिँ पर्सन स्पेसिफाइड गरियो के, जस्तै एउटा एकदम पपुलर सिंगरलाई चाहिँ स्टेज प्रोग्रामको लागि कन्ट्र्याक्ट गरिएको थियो हैन, भविष्यमा भनौं न 1 हप्ता पछिको लागि। अब त्यो व्यक्तिको भोइस चाहिँ अथवा उसको थ्रोटमा प्रब्लम आयो हैन, घाँटीमा एकदम समस्या आयो, उले आफ्नो भोइस नै लस्ट गर्यो, सो नसक्ने भयो हैन। त्यसबाट के हुने भयो, कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन चाहिँ सृजना हुने छैन। त्यसले नगर्ने अवस्था भएमा अथवा गर्न नसक्ने गरी कुनै काम पुरा गर्यो, सो इम्पोसिबल इभेन्ट इज देयर अल्सो। So contingent contract depends on an impossible event are void and unenforceable whether or not the act is known to the parties at the time of agreement. Our supervening impossibility, so where the contingent contract depending upon such event which was not impossible at the time of agreement but become possible. कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि इम्पोसिबल थिएन तर पछि इम्पोसिबल भयो, ओके, असम्भव हुने भयो। सो धेरै उदाहरणहरू छन् यसका। कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि सही सलामत सामान थियो, सामान बिग्रियो, लस्ट भयो हैन। Subsequently, because of some reason, if the happening of future event becomes impossible, such contracts becomes void not from the beginning but from the date of appearing such reason the event of the impossible to happen. Effects of illegality, where the contingent contracts depends on an event illegal or unlawful are void. So तपाईले इलिगल अथवा अनलफुल काम कुराको लागि गर्न, कुनै कुरा गर्न अथवा नगर्नको लागि गरिएको छ भने त्यसले भ्यालिडिटी पाउँदैन, द्याट इज void and unenforceable. So certainty of event, contingent contract depends on the event which is certain to happen or not happen are void. So हुने कुराको निश्चित छ भने अथवा कुनै काम नहुने अथवा कुनै इभेन्ट नहुने कुराको निश्चित छ भने त्यस्तोमा पनि कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट void मानिदैन, भ्यालिड मानिदैन, किनभने त्यो त देयर इज अ एब्सोल्युट कन्ट्र्याक्ट हैन त। एब्सोल्युट कन्ट्र्याक्ट छँदै छ नि, जुन भ्यालिड कन्ट्र्याक्टको हामीले रिक्वायरमेन्ट्स एलिमेन्ट्सहरुको कुरा गरिसक्यौं। सो भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट छँदैछ। हामीले कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै फ्युचर अनसर्टेन ह्यापनिङ अर नन ह्यापनिङ इभेन्टसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यदि निश्चित छ भने त्यो चाहिँ हैन, सर्टेन छ भने त्यो चाहिँ
सर्टेनिटी इभेन्टको केसमा कन्टिन्जेन्टको कुरा आउँदैन हैन। अब वेजरिङ कन्ट्र्याक्ट, यहाँ रेस्लिङ देख्नुभयो नि है, रेस्लिङको पिक्चर देखिरहनु भएको छ क्या, ओके। Yes, sir. वेजरिङ भनेको चाहिँ हेलो देखिरहेछ सर। वेजरिङ भनेको चाहिँ बाजी बाजी मार्ने क्या। फुटबल अस्ति युरो कप फुटबलमा बाजी मार्नु भएको थियो नि तपाईहरुले। यदि मार्नु भएको थिएन भने अथवा कुनै कुराको लागि कुनै इभेन्ट, कुनै घटना, कुनै भनौँ न जस्तै सिंगिङ कम्पिटिसनमा पनि बाजी मार्न सक्नु होला, डान्स कम्पिटिसनहरु हुन्छ हैन। डान्स इन्डिया डान्सको अथवा सिंगिङको इन्डियन आइडल हैन, भोइस अफ नेपाल के चलिरहेछ नि हैन। सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाजी जुन एक्चुअली पार्टी चाहिँ परफर्म गर्ने पार्टी चाहिँ अलग्गै भयो, थर्ड पार्टी भयो। तपाईहरु बीचमा हामी बीचमा चाहिँ के हुन्छ, यसले जित्छ अथवा यसले हार्छ, अथवा यो हुन्छ अथवा यो हुँदैन भनेर हामी बेट गर्छौं हैन, बाजी मार्छौं नि। दैट इज अ वेजरिङ कन्ट्र्याक्ट। सो वेजरिङ कन्ट्र्याक्ट पनि फ्युचर र अनसर्टेन नै हो हुन चाहिँ, तर यो कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्टसँग कतिसम्म यसको रिलेसनशिप र फरक के छ त, फ्युचर अनसर्टेन इभेन्ट भए पनि इभेन्ट चाहिँ हुन्छ नै हैन, इभेन्ट चाहिँ कन्फर्म हुन्छ, निश्चित छ, सर्टेन छ, तर के हुन्छ, ओके, कसले जित्छ is not certain. So in a wrestling, about A tells B that wrestler number 1 will win. B challenge the statement of A. They bet with each other over the result of that the above. This is a wagering agreement or contract. So difference between contingent and wagering contract. यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब हेर्दाखेरि त यो पनि दुईटै फ्युचर इभेन्ट हो, सर्टेन छैन, इभेन्ट सर्टेन छ, उसको इभेन्टै सर्टेन छैन, यसको इभेन्ट सर्टेन छ, कसले जित्छ सर्टेन छैन। उसमा डाइरेक्टली पक्षहरुले एकअर्कासँग कन्डिसनहरु राखेर कन्ट्र्याक्ट के रे इभेन्ट भएमा अथवा नभएमा कुनै कुरा अब्लिगेशन्स बियर गर्ने गरी गरेका हुन्छन्। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुई पक्ष हुँदैन, किन थर्ड पार्टीले त्यो परफर्म गरिरहेको हुन्छ हैन, रेस्लिङमा होस्, डान्समा होस्, सिंगिङमा होस्, ओके। सो देयर आर म्युचुअल प्रमिसेस केमा, वेजरिङमा हैन, दुई जनाको पारस्परिक। इट इज नट नेसेसरी दैट should be mutual promise. The parties must contemplate determination of uncertain event as sole condition of their contract. The future event is merely collateral or incidental to the contract. Future event चाहिँ घटना हुने अथवा नहुने घटनासँग सम्बन्धित। Neither parties intends to perform the contract itself. अब कन्ट्र्याक्ट परफर्म गर्ने इन्टेन्ट र इन्ट्रेस्ट यसमा हुन्छ त, बाजी करारमा हुन्छ त। The parties intend to perform their respective obligations. These contracts are void under the section 30 of the Indian contract and the Nepalese law also, the treat this type of यो बाजी सट्टा बाजी भन्छ नि हैन, राख्ने यसरी लिने कुरालाई चाहिँ नेपालको कानुनले पनि अलाउ गर्दैन हैन। सो बट कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भ्यालिड र एब्सोल्युट कन्ट्र्याक्ट हैन। सो द पार्टीज इन्टेन्ड टु परफर्म देयर रेस्पेक्टिभ अब्लिगेशन्स। सो दिस आर गुड अनलेस दे आर डिक्लेयर्ड बाइ लॉ टु बी बैड और void. So the parties have no other interest in the occurrence or non-occurrence of the event. The parties have interest in the occurrence or non-occurrence. किनभने इन्स्योरेन्स पोलिसीमा घटना त्यो चाहिँ पार्टीको के हो, इन्ट्रेस्ट हो, पार्टीको हक हितको कुरा हो हैन। सो कुनै घटना हुनु, एक्सिडेन्ट हुनु
हैन कुनै भेहिकलमा क्षति हुनु ओके इन्स्योरेन्स लाइफ इन्स्योरेन्स नन लाइफ इन्स्योरेन्स बिरामी पर्नु अथवा कुनै घाउ चोट लाग्नु यसो देयर मे बी several conditions where contingent contract there is a sense of contingency there is no sense of wagering so बाजीको कुरा हुँदैन हैन contingent मा so contingent wagering मा पनि contingent को sense हुँदैन so there are some differences so in addition to that on the basis of time of event अब घटना हुने समयको आधारबाट हामीले so wagering contract मा the event may future or past हैन पहिले भएको कुराको पनि तपाईले बाजी राखेको हुन सक्नुहुन्छ नि हैन 1990 मा कसले जितेको थियो अथवा कसले गोल्डन बुट पाएको थियो सो ओके मेबी दैट सो फ्युचर इभेन्टमा अब आउने वर्ल्ड कपमा ओके कसले जित्छ सो कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट दैट इज अ फ्युचर इभेन्ट चाहिँ त्यनेर फ्युचर इभेन्ट नै हुन्छ कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट पास्ट इभेन्ट हुँदैन सो अन द बेसिस अफ नेचर एन्ड इम्पोर्टेन्स यसको नेचर र इम्पोर्टेन्सको आधारबाट वी क्यान डिफरेन्शिएट बिट्विन द वेजरिङ कन्ट्र्याक्ट एन्ड कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट बाजी करार र सामयोगिक करार है नेपालीमा तपाईले बुझ्नुलाई इभेन्ट मे बी सर्टेन बट रिजल्ट मे नट बी नन बाइ द पार्टिज सो घटना चाहिँ कन्फर्म हुन्छ हैन रेस्लिङ चाहिँ हुन्छ नै तर परिणाम के हुन्छ nobody knows so happening of event or its result is primary and sole determining factor so event must be uncertain happening or non happening is collateral or incidental संयोगले हुने कुरा यो चाहिँ त्यो चाहिँ प्राइमरी एन्ड सोल डिटरमाइनिङ फ्याक्टर कुन चाहिँ बाजी चाहिँ जुन पक्षहरू बीचले बाजी थापेका हुन्छन् बाजी राखेका हुन्छन् सो अन द बेसिस अफ गेम अफ चान्स सो वेजरिङ कन्ट्र्याक्टमा इट इज अ गेम अफ चान्स अफ कोर्स बाजीमा इट इज अ रियल एन्ड भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट अफ बिजनेस यो कुनै गेम अफ चान्सको कुरा भन्दा पनि इन्स्योरेन्स पोलिसी के हो र एउटा इन्स्योरेन्स बिजनेस हो नि हैन र इन्स्योरेन्स पोलिसी तपाईले लिनुहुन्छ भने एउटा भ्यालिड र रियल के हो कन्ट्र्याक्ट हो सो एक्जाम्पल वी क्यान टेक वेजरिङमा जस्तै लटरी हुन्छ हैन बिटिङ इन डिफरेन्स गेम्स कन्टिन्जेन्टमा कन्ट्र्याक्ट अफ इन्स्योरेन्सको कुरा आयो एक्जाम्पलहरु इन्डेमनिटी भनेको हर्जना दिने के कसैले कुनै थर्ड पार्टीबाट केही लस भयो भने म बियर गर्छु भनेर हर्जनाको करार अथवा ग्यारेन्टी चाहिँ बैंकसँग कुनै तेस्रो व्यक्तिले पर्सनल ग्यारेन्टी भन्छ हैन अथवा इन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी भन्छ बैंकसँग मिस्टर ए ले लोन लिएको छ एले तिर्न सकेन भने अथवा यो समयभित्र उले पूरा चुक्ता गर्न सकेन भने म यति लिमिटसम्म तिर्दिनको लागि म ग्यारेन्टी बस्छु भनेको त्यो नतिर्ने अवस्था आउनु पर्यो हैन त्यो घटना इन्सिडेन्ट हुनु पर्यो सो फ्युचर इभेन्ट सो इन्स्योरेन्सका सबै कुराहरू फ्युचर अनसर्टेन के हुन् इभेन्टमा बेस्ड कन्ट्र्याक्टहरु हैन सो दिज आर द एक्जाम्पल अफ wagering contracts and contingent contract so you have to visit section 648, 649, 653 to 663 regarding the quasi contract or the करार को विषयमा र contingent contract विषयमा that you have to visit section 513 subsection 1 2 3 4 5 and court cases that I have inserted some cases here and so you would like to visit Law Commission website and for laws and court cases Supreme Court website. These are all for today. So have you any question, queries, concern regarding this? I'll give you time.
छ कसैको केही सोध्नु पर्ने? हेलो हेलो No, डियर sir. स्टुडेन्ट्स. अनि one thing I would like to say that okay, so those students who were absent in presentation, so they have to send that assignment I have already given them. Make sure that के पेश गरिसक्नुभयो. So I'll check. So deadline तपाईको कहिले बुधबार बिहीबार हिजोसम्म थियो के हो? हिजो कि ओके. हेलो अर्चना को हुनुहुन्छ र पेश गरिसक्नुभयो? have they submitted or no? I'm not sure, sir. I think they should be the one to observe. हजुर मलाई थाहा छैन सर कोले असाइनमेन्ट गरेको छ छैन. थाहा छैन है. त्यो उनीहरुसँग एकचोटी त्यसो मेसेज एकचोटी गरिदिनु पर्यो कि पेश गरिसकेको डेडलाइन त क्रस गरिसक्यो जस्तो लाग्छ आई थिंक. सर बट यसमा त असाइनमेन्ट सबमिट गर्ने ठाउँ नै छैन त. मेल गर्दै हुन्छ मेरो. ए मेल गर्नु हुन्छ सर. है मेल गरिदिने हुन्छ. अब सो कति 2-3 जना हुनुहुन्छ होला है? 2 जना कति जना? 3 जना. हजुर 2-3 जना मात्र हुनुहुन्छ. ओके. त्यही गरौँ है एक्चुअली. then I'll check the mail they can send to my mail. Okay, thank you so much all of you. If you don't have any question queries, stay safe, have a nice day, Thank you, sir. a Have a good nice day. Friday all of you.